잘 들리세요? 네. Alban, I'm going to speak in Korean, but I can do a very quick intro of the overview so that you can roughly follow with your Google Translate. My name is Hong Seok from Billions, and I'm going to talk a little bit about PyTorch and how we have been integrating our device with the PyTorch for about 30 minutes. So overall, I'm going to give a quick, spend maybe the first 10 minutes, less than 10 minutes to give a warm-up about the Billions and why it is relevant to you. Then I'm going to dive into how we have been working with PyTorch. So the working with the PyTorch has been actually a very amazing journey and a very helpful conversation at the beginning around December for Alvin. With Alvin, maybe 2 hours actually really helped. And the many things that Alban covered in his talk is actually pretty relevant to us as well. So there's a really a great 2 summary slides that Alban put together about the device backend. And there you begin with, let me actually rephrase it. So actually I took a picture because I thought I'm not going to be able to remember it. Let me actually pull up my phone. Here we go. So Alban mentioned several key components of a new backend, right? So the first thing was the low-level scaffolding. The people who attended my online course probably can recognize what it means, but there are a bunch of an abstract interfaces that we have to implement to plug ourselves into the core. So I think what he meant by low-level scaffolding, a locator, random number generator, and etc. That was a very good introduction for us to how we actually can begin working on integrating with the PyTorch. And then the second thing was the app coverage. So I will also talk about and how we are approaching and improving our app coverage there for the eager mode, and Python binding and front end, and domain support a distributed package, and there's an AOT, Dotograd. We also covered Dotograd in the course. So those are also the amazing topics that we can cover today. And probably the most important thing was actually about testing, right? None of this thing is going to work unless there's a good testing infrastructure. And we figured PyTorch actually came with a really an amazing test infrastructure, and we'll also cover a little bit about the talk today. And then he covered the private use one, an accelerator, which he called as the out-of tree integration. And we may have ended up spending a lot of hours for the unuseful work, but Alban pointed us to an amazing work based on his private use key, and we had a really good experience about that as well. So we will cover that a little bit in our presentation as well. So I'm going to stop speaking in English. I'm going to switch over to Korean. 방금 말씀드린 그런 주들에 대해서 좀 간략하게 좀 진행을 하도록 해보도록 하겠습니다. 일단 리벨론에 대한 설명 먼저 간단하게 하고 넘어가도록 할게요. 그럴까요? 네, 리벨리온에 대한 설명을 잠깐 하고 넘어갈 것같습니다. 리벨리온은 2019년에 창업을 했고 한국에서 AI 엑셀레이터를 하는 회사들 중에서는 가장 많은 펀드를 받은 그런 회사고요. 그리고 특히 리벨리온이 가장 큰 장점으로 가지고 있는 거는 여러 이제 데이터 센터 파트너들과 함께 저희가 작업을 해서 저희의 MPU들이 이미 SK텔레콤, KT클라우드, 카카오 같은 우리나라에 있는 메이저 CSP에 깔려 있다라고 하는 게 저희의 가장 큰 어떻게 보면 차별화 포인트라고 생각을 합니다. 리벨리온이 만든 칩이 이제 여러 3가지가 있는데 맨 처음에 만들었던 그 이온이라고 하는 칩은 사실 약간 어떻게 보면 저희가 저희의 기술을 부스트래핑하기 위해서 만든 칩이어서 커머셜라이즈가 되진 않았고요. 아톰이라고 하는 칩이 나와서 지금 이미 매스 프로덕트를 만들고 있고, 또 곧 있으면 아톰 맥스라고 하는 저희가 생각하는 진정한 매스 프로덕션을 지금 준비를 하고 있고 곧 시작을 하게 될 것 같습니다. 그래서 이 프로덕트는 여러분들도 다 접근이 가능한 그런 디바이스가 되지 않을까 생각을 하고 있고요. 저희가 칩 중에서는 가장 이제 중요한 칩이 지금 이미 테이프아웃이 되고 실제 이제 실리콘이 만들어져서 저희가 테스팅을 진행 중인 리벨이라고 하는 칩이 있는데요.
그 리벨이라고 하는 칩은 삼성 파운드랑 같이 저희가 프로젝트를 하고 있는데 일단 HBM을 사용을 하고요. 이렇게 가장 굉장히 중요한 점이고 그리고 실제 설계를 할 때 칩넷이라고 하는 새로운 실리콘 기술을 활용을 해서 저희가 접근을 하고 있습니다. 그래서 지금 하드웨어 스펙적으로 보면은 H100, H200와 이제 비교할 만한 전 하드웨어 스펙을 가지고 있고 저희가 실제 하드웨어 아키텍처를 만들 때도 GPU보다 더 파워라든지 그 다음에 성능이라든지 하는 것들에 더 신경을 많이 써서 나오면은 꽤 재밌는 그런 비교를 저희가 해볼 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다. 요게 뭐 깊게 들어가진 않겠지만은 이게 저희가 만든 지금 이제 한참 테스트를 하고 있는 리벨이라고 하는 칩의 전반적인 아키텍처고요. 여기 보면 크게 4개의 덩어리가 있는데 그 각각의 덩어리가 이제 칩넷이라고 생각하면 되고 그 칩넷끼리 이제 커뮤니케이션하는 게 UCI라고 하는 그런 기술을 썼고요. 그런 이제 칩넷들 하나하나별로 HBM이 붙어 있어서 이게 4개의 HBM이 하나의 큰 칩에 이제 집적이 돼 있다라고 생각을 하시면 됩니다. 이렇게 저희가 하드웨어뿐만이 아니라 이제 소프트웨어 그다음에 저희가 이제 파트너들과 같이 일을 하기 위한 여러 가지 기반 작업들을 하고 있는데요. 일단 하드웨어를 만들기 위한 소프트웨어 디벨롭먼트 킷을 만드는 게 굉장히 중요하고, 그래서 저희가 맨 처음에 이제 시작을 했을 때는 파이토치가 물론 굉장히 중요했긴 하지만은 파이토치뿐만이 아니라 텐서플로우라든지 하는 다른 프레임워크들도 있었었고 저희가 그런 프레임워크를 다 동시에 많이 지원을 했지만은 시간이 지나면서 이제 점점 더 파이토치가 에코시스템의 중심에 이제 자리를 잡으면서 이제 점점 더 이제 파이토치에 대한 지원으로 집중하고 있는 그런 상태입니다. 저희가 굉장히 많은 그런 모델들도 이제 지원을 하고 있고 날마다 저희가 테스트를 하고 있고 특히 저희가 한 달에 한 번씩 소프트웨어 디벨롭먼트 킷을 업데이트를 하는데 그때는 이런 모든 저희가 들고 있는 모델 중에 있는 모델들이 업데이트가 된 이제 소프트웨어로 잘 동작을 하도록 확인을 하고 저희가 출시를 합니다. 그리고 이제 그 모델주 위에 특히나 이제 LLM 때문에 저희가 서빙 프레임워크라고 하는 게 굉장히 중요해서 이런 부분들도 굉장히 신경을 많이 쓰고 있고 그리고 그런 것들 실제 저희가 특히나 그 데이터 센터 고객들에게는 서버 하나하나로 이제 제공을 하는 게 아니라 어느 정도 규모가 있는 그런 단위로 제공하기 때문에 그런 것들을 하기 위한 저희 파트너들과 여러 가지 인증 작업이라든지 하는 이런 작업들도 저희가 신경을 많이 쓰고 있습니다. 이거는 금방 넘어갈게요. 어쨌든 강조하고 싶은 거는 저희가 그냥 칩과 소프트웨어만 만드는 게 아니라 실제 이제 디플로이를 해서 다양한 곳에서 이미 쓰고 있고 특히나 이제 아톰 매스 프로덕트가 나오고 리벨이 나오면은 훨씬 더 가속화가 될 거라고 생각을 하고 있습니다. 근데 이런 콘텍스트에서 이제 앞으로 제가 남은 한 20분 정도 그러면 왜 파이토치에 리벨리온이 이렇게 투자를 하고 있냐라고 하는 것들에 대해서 간단히 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그 파이토치 2.0이 저희한테는 어떻게 보면 이제 터닝 포인트라고 생각을 하는데요. 파이토치 2.0이 출시가 되기 전에는 특히나 인퍼런스를 하는 그런 회사들 같은 경우에는 so about like several years ago, right? Maybe 3-4 years ago, people thought about inference completely decoupled from training, right? So there was like PyTorch, there's a TensorFlow, but people who are working on the inference side thought I cannot actually bake in a hardwire dependency to any of them because people are not going to use only one of them, but many of them. So most of the inference providers wanted to stay independent to those framework. 그래서 보통 보면 이제 파이토치에서 아니면 텐서플로우에서 예를 들어서 뭐 오닉스라든지 하는 그런 프레임워크로 한번 시리얼라이즈를 하고 그렇게 이제 시리얼라이즈가 된 걸 인풋으로 받아서 이제 처리를 하는 형태를 보통 이제 소프트웨어 아키텍처를 만들었었는데요. 리벨론도 마찬가지로 비슷한 아키텍처를 가지고 있었습니다. 그래서 이제 파이토치로부터 이제 시리얼라이제이션 되지만 텐서플로우로부터도 이제 시리얼라이즈가 돼서 저희는 그런 공통되어 있는 포맷을 이제 처리를 하는 그런 백엔드 컴파일러와 이제 런타임을 이제 구축을 했었는데요. 이게 이제 파이토치 2.0과 제 생각에는 LLM도 사실 굉장히 큰 역할을 했던 것 같은데 이 두 가지가 이제 동시에 뻥 하고 터지면서 많은 것들이 달라지게 된 것 같아요. 특히나 파이토치 2.0이 나오면서 사람들이 시리얼라이즈를 하고 그 다음에 그런 컴파일러를 디커플 시키고 해야 되는 그런 많은 이유들이 이제 기술적으로는 파이토치 2.0이 되면서 이제 해결이 됐고요. 그래서 더 이상 파이토치의 기술적인 제약 때문에 이렇게 인티그레이션을 못한다라고 하는 거는 더 이상 이제 성립을 하지 않은 상태였고, 그다음에 두 번째는 LLM이 들어오면서는 사실 트레이닝하고 인퍼런스 사이의 경계가 저는 되게 불분명해진 것 같거든요. 뭐 그 사이 이제 파인 튜닝 같은 것도 들어오고, 뭐 또 특히 로라 같은 것도 들어와서 점점 더 트레이닝과 인퍼런스 사이에 다른 스텝들도 많이 들어오면서 약간 이게 연속성이 생긴 것도 있긴 하지만은
특히 이제 서빙 자체도 그냥 모델이 고정된 게 아니라 그러니까 결국에 트레이닝에서 웨이트는 받지만 보통 서빙을 위해서는 사실 모델 아키텍처는 다시 만든다고 생각을 하시면 되거든요. 그렇기 때문에 이게 개발 자체가 완전히 끝나고 모델 아키텍처가 고정이 돼서 프리즈를 시키는 게 아니라 그냥 웨이트만 받는 거고, 사실 모델은 다시 서빙을 위해서 또 개발을 해야 되기 때문에 그런 과정이 이제 인퍼런스에서도 필요하게 되고, 그런 걸 하기 위한 가장 좋은 당연히 이제 플랫폼은 머신러닝 프레임워크이고, 하다 보니까 어떻게 보면은 이렇게 트레이닝이랑 서빙이랑 더 이상 디커플해서 생각하기 어려워진 것 같아요. 그래서 결과적으로 보면 그냥 한번 파이토치 안으로 들어오면, 트레이닝에서 들어오면 계속 그냥 서빙 할 때까지 사실은 파이토치 안에 남아 있게 되는, 제 생각에는 지금 LLM이라고 하는 시장은 특히나 그렇게 서빙이 이루어지는 것 같습니다. 그래서 저희가 생각했을 때는 그게 그냥 단순한 트렌드가 아니라 아마 굉장히 오랫동안 그런 모습으로 지속이 될 것 같고, 그런 측면에서는 저희가 가지고 있던 이 왼쪽 변에 있는 아키텍처에서 오른쪽 쪽으로 저희가 이제 이전을 하는 게 저희한테도 굉장히 중요하다고 생각했습니다. 이게 저희뿐만이 아니라 이미 GPU에서는 이런 일들이 벌써 이미 다 완성이 되어 있다고 생각을 하고, 이제 GPU뿐만이 아니라 다른 엑셀레이터들도 모두 다 저는 이런 아키텍처로 가야 되지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 저희가 생각하는 빅피처는 크게 이제 두 가지인데요. 이제 파이토치가 저희한테 가지고 있는 의미이기도 하고요. 첫 번째는 ML 디벨로퍼들에 대한 그런 접점이라고 하는 게 일단 제 생각에는 가장 중요한 첫 번째 포인트인 것 같고, 그다음에 두 번째 포인트는 사실 첫 번째 포인트의 연장선상이라도 생각할 수가 있는데, 아까 그 알반 이야기했던 도메인이라고 하는 것들, 그다음에 실제 그게 파이토치 에코시스템에 들어있는 서드 파티 패키지라고 하는 것들, 이런 것들도 저희한테는 굉장히 중요한 그런 요소인 것 같아요. 파이토치 코어를 잘 이제 지원을 함으로써 이제 그런 여러 가지 파이토치 에코시스템에서 개발되고 있는 그런 많은 그런 기술들에도 접근할 수 있다라고 하는 것들이 저희가 생각했을 때 저희가 파이토치와 인티그레이션 하면서 저희가 꼭 챙겨야 될 그런 중요한 포인트라고 생각합니다. 그러니까 개발자, 그다음에 파이토치 에코시스템에서 진행되고 있는 많은 다양한 그런 프로젝트들 이런 것들과 저희가 이렇게 접점을 잘 만드는 게 저희가 파이토치 작업을 하면서 생각을 해야 되는 굉장히 큰 중요한 두 가지 점이라고 생각을 하고 있습니다. 지금까지 약간 저희가 이제 파이토치를 이제 왜 신경을 쓰게 됐고, 또 이렇게 대대적인 파이토치 인티그레이션을 왜 관심을 갖게 됐고, 그리고 저희의 지향점이 어떤 것인가라고 하는 것들에 대해서 좀 말씀을 드렸고요. 실제 이제 저희가 그런 작업을 어떻게 해오고 있냐라고 하는 것들에 대해서 이제 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 일단 그래프 모드 인티그레이션은 토치점 컴파일 자체가 이제 이런 새로운 백엔드들이랑 굉장히 쉽게 붙이도록 처음부터 설계가 잘 돼 있어서 별로 사실 힘들지 않게 잘 할 수가 있었어요. 저희가 이런 작업을 하기 전에는 그냥 토치 스크립트를 썼었는데, 그 토치 스크립트를 썼던 거에 자연스러운 연장선 상으로 생각해서 저희가 잘 붙일 수가 있어서 그래프 모드로 토치점 컴파일과 붙이는 거는 저희가 잘 마무리가 됐고, 이미 저희가 작년에 출시한 소프트 SDK에 잘 포함이 되어 있습니다. 지금 저희 모델주에 있는 모든 모델들이 다 토치점 컴파일로도 잘 돌고 있는 상황입니다. 이거에 대해서는 오늘은 다른 말씀을 드리지 않으려고 하고요. 오늘 간단하게 저희가 그거에 이제 이어서 저희가 해오고 있던 그런 작업들 크게 네 가지로 볼 수가 있는데, 이제 하나는 저희가 잠깐만 슬라이드를 뒤로 돌리면 그 왼쪽에처럼 이제 저희가 만들었을 때랑 오른쪽에서 했을 때 만들었던 것처럼 가장 크게 저희가 사실 신경을 썼던 부분은 밑에 있는 런타임인데, 그러니까 런타임이 이제 제공하는 기능들은 뭐 메모리 알로케이션도 하고, 예를 들어서 뭐 싱크로나이제이션도 하고 하는 이런 개념적인 기능들은 다 똑같지만, 또 이제 파이토치는 파이토치가 기대하고 있는 특별한 기능들이 있고 인터페이스가 있거든요. 그래서 이제 그런 것들을 다 저희가 기준으로 만들었던 것들을 다 파이토치에 이제 컴패터블하게 작업을 하고, 또 이제 파이토치에서 이제 기대하는 저희가 빠져 있는 부분들을 메꾸는 그런 작업들을 대대적으로 진행을 했고요. 이게 제가 첫 번째 포인트로 놨던 그런 파이토치 런타임에 대한 그런 컴프레hensive한 서포트 작업이라고 하는 것들이 저희가 지금까지 해왔던 가장 큰 일 중에 하나고요. 그다음에 그 파운데이션 위에 실제 저희가 이제 아까 그 이거 디바이스 백엔드라고 불렸던 그 백엔드에 이제 잘 붙이는 것, 그런 작업들을 특히 LLM이라고 하는 걸 먼저 이제 포커스를 둬서 진행을 해온 거, 이게 이제 두 번째 저희가 했던 큰 작업들 중에 하나고, 그다음에 세 번째는 그 알반이 도메인이라고 불렀던 것 중 하나가 첫 번째 있었던 게 이제 디스트리뷰티드였는데, 저희도 멀티노드 인터런스가 굉장히 중요해서 그걸 이제 토치점 디스트리뷰트라고 하는 것들을 이네이블 시키는 작업들을 해왔고,
그리고 이제 커스텀 옵에 대한 지원도 특히 LLM 콘텍스트에서는 굉장히 중요하기 때문에 저희가 이제 트리톤이라고 하는 기술을 가지고 저희 디바이스에서 커널 프로그래밍을 하기 위한 이런 지원들을 계속해서 작업을 해오고 있습니다. 진행이 좀 많이 된 것 같아요. 지난 몇 달 동안 좀 많이 돼서 저희가 특히 첫 번째 그 파이토치 런타임 서포트하는 부분이랑 저희 이거 모드 지원되는 부분들은 어느 정도 저희가 검증을 통해서 저희 SK에 이제 공식적으로 포함을 해서 릴리즈를 할 수 있을 거라고 생각을 하고 지금 타겟은 6월달 정도로 생각을 하고 있습니다. 저희가 아주 깊게 들어갈 수는 없긴 한데 이제 저희가 그 실제 이 작업을 하면서 저희 런타임 아키텍처가 약간 이렇게 레이어도 좀 생기고 좀 정리가 좀 됐거든요. 그래서 이제 밑부터 일단 올라간다고 치면은 그 실제 이제 커널 그러니까 리눅스 커널 단에서 이제 저희 디바이스와 함께 통신을 하고 리소스를 관리를 하는 그런 커널 드라이버들이 있고 그런 커널 드라이버의 기능들이 이제 유저 스페이스로 올라오게 되고 그런 것들 저희가 이제 C++ 수준에서 이제 그걸로부터 더 조합을 해서 그런 상위 수준의 이제 런타임 컨셉들을 이제 빌드를 하고 이런 것들을 이제 아까 이야기했던 그런 디바이스 스페시픽한 파이썬 바인딩을 위해서 저희가 파이썬 API도 제공을 하지만은 이제 오늘 컨텍스트에서 중요한 거는 파이토치가 가지고 있는 아까 제가 말씀드렸던 얼로케이터라든지 랜덤 넘버 제너레이터라든지 하는 이런 앱스트랙트 인터페이스들에 이제 잘 갖다 붙여가지고 이제 인티그레이션 하는 그런 작업들을 제가 지난 몇 달 동안 꽤 해왔고 지금은 사실 거의 중요한 모든 기능들은 거의 다 대충 지원을 하고 있는 것 같습니다. 이거를 저희가 이제 이런 작업들을 할 때 이게 그냥 프로토타이핑을 하는 게 아니라 실제 이제 잘 인티그레이션이 돼서 저희가 서스테인할 수 있는 프로젝트를 설계를 하는 것들도 굉장히 중요했는데 뭐 이제 오픈 소스 하시는 분들은 다 아시겠지만은 오픈 소스를 가져다가 활용을 할 때 가장 신경 쓰이는 것들 중에 하나가 오픈 소스 코드는 고정되어 있는 게 아니라 업스트림에서 계속 바뀌잖아요. 그럼 그 바뀌는 것들과 어떻게 우리가 정합을 계속해서 해 나가면서 이제 프로젝트를 진행을 하는가라고 하는 게 중요한 건데 이 아웃 오브 트리 인티그레이션이 없었을 때는 저희가 파이토치 업스트림에 저희의 코드를 올리는 것밖에 방법이 없었던 것 같아요. 근데 이제 그게 뭐 좋은 점도 있긴 하지만은 굉장히 불편한 점도 많기 때문에 이제 파이토치 업스트림에서 아웃 오브 트리 인티그레이션 하는 방법을 만든 것 같고 저희도 그 방법을 이제 소개를 받아서 그 기준에 맞춰서 저희도 작업을 했습니다. 그래서 이제 파이토치에 들어있는 것들이 이 오른쪽에 있는 부분들의 이 왼쪽이라고 생각을 하시면 되고 이제 이런 것들이 저희가 갖다 붙이는 부분인데 저는 되게 잘 만들어진 것 같아요. 뭐 제가 사실 직접 작업을 한 건 아니고 저희 팀원들이 작업을 했지만은 팀원들이 작업을 하면서 발견한 거는 디자인이 잘 되어 있는 것 같다. 특히나 사용자 관점에서 이게 아웃 오브 트리인지 아니면은 뭐 인트리 인티그레이션인지 전혀 뭐 상관없이 그냥 잘 빌드를 하고 그냥 쓰면은 그런 구분 없이 이제 잘 쓸 수 있게 됐다라고 하는 것들이 저희는 굉장히 인상적이었고요. 그 디테일 말씀을 드리진 않겠지만은 어쨌든 그런 것들을 고려를 해서 저희가 이렇게 이제 소스 트리 작업들을 좀 했습니다. 네. 이제 두 번째는 이제 그 위에 저희가 이거 모드 서포트를 하기 시작했는데요. 토치점 컴파일을 지원하는 것 비해서 이거 모드 지원하는 거는 사실 한 10배 정도는 더 복잡했던 것 같기는 해요. 일단 토치점 컴파일은 이렇게 그래프 캡처하고 어떻게 보면은 그래프가 시리얼라이즈가 잘 되면 그 다음 단계는 저희가 이미 잘 빌드업한 그런 이렇게 패스가 있었기 때문이기도 하지만은 이거 모드 같은 경우가 인터페이스 자체가 훨씬 더 사실 뭐 많기도 하고 또 네, 약간 히스토리도 있는 것 같아서 이 작업은 그래도 생각보다는 좀 복잡하긴 했지만 그러니까 처음에 봤을 때 약간 좀 이거 만만치 않은 작업이겠다라고 하긴 했지만은 어쨌든 잘 이해를 하고 어떻게 설계가 되어 있는지를 이해를 하고 나니까 차근차근 저희가 또 이제 지원을 할 수가 있었습니다. 여기 나와 있는 게 저희가 작업하면서 제 생각엔 중요했던 포인트였던 것 같은데 첫 번째는 그 이거 모드는 그 파이토치 런타임 위에 올라가야 되기 때문에 저희가 이제 이거 모드를 돌리기 위해서 필요한 그런 기능들을 잘 쌓아 올리는 작업들을 일단 먼저 하고 그 위에서 작업을 시작을 했고요. 그리고 저희는 이제 프라이빗 유스원이라고 하는 디스패치 키를 써서 저희가 이제 작업을 해서 이미 프라이빗 유스 키로 되어 있는 인티그레이션 포인트들에 저희는 다시 붙이는 그런 작업들을 했다고 생각을 하시면 되고 그리고 저희가 실제 이제 하나하나의 옵 커널들을 이제 지원을 하는 것 같은 경우에는
저희가 이미 이제 그 백엔드 컴파일러가 있었으니까 이걸 잘 다시 활용을 해서 실제 옵별로 다이나믹하게 컴파일을 하고 하지만은 한번 컴파일된 그런 바이너리들 같은 경우는 캐싱을 잘해서 반복적으로 수행된 옵 같은 경우에는 오버헤드가 없도록 해주는 그런 작업들을 했고요. 이 작업은 저희가 이제 파이썬으로 했어요. 그러니까 토치점 컴파일 그대로 활용했기 때문에 이 그 실제 옵 그 백엔드 커널 같은 경우에는 아까 이제 알바니 C++도 가능하고 파이썬도 가능하다고 했는데 저희는 이제 파이썬으로 커널을 작성해서 잘 붙였고 지금은 꽤 진행이 잘 돼서 람마 3.2 원비는 이제 처음부터 끝까지 이거 모드로 잘 돌고 있고 이 람마에 포함이 되어 있는 옵들과 그 다음에 저희가 이거 모드의 굉장히 기본적인 기능이다라고 생각하는 그런 옵들을 추려서 한 86개 정도의 옵을 추려서 이것들을 지금 굉장히 리거러스하게 지금 테스트를 진행을 하고 있고 그 테스트가 잘 끝나면은 저희가 6월달에 같이 SDK에 공식적으로 포함을 해서 지원을 시작할 수 있을 걸로 생각을 하고 있습니다. 이게 이제 저희가 두 번째 제가 말씀드렸던 이거 모드 지원에 관련된 그런 내용이고 그리고 이제 토치점 디스트리뷰티드 같은 경우도 일단 그 디스트리뷰티드의 전반적인 아키텍처 자체가 꽤 설계가 잘 돼 있어서 저희 또 여기다가 필요한 것들을 이제 잘 꼽으면 되는 그런 구조였거든요. 뭐 랑데브라든지 그다음에 프로세스 그룹들이 어떻게 생성이 되고 월드가 어떻게 만들어지고 하는 이런 부분들은 이미 잘 만들어져 있는 것들을 잘 활용을 하면 됐고요. 저희가 이제 신경 써야 될 거는 이제 제가 여기 이제 리벨리온 익스텐션이라고 붙여놓은 시텐디 백엔드랑 그 다음에 실제 그런 콜렉티브 콜렉티브 커뮤니케이션 옵들을 처리를 하는 이런 라이브러리 이렇게 두 가지가 저희가 크게 신경을 써야 될 부분이고 나머지는 토치점 디스트리뷰트가 만들어놓은 그런 백엔드에 저희가 잘 붙일 수 있었습니다. 이 자세한 내용은 오늘은 좀 말씀드리기 어려워서 스킵을 하도록 하겠습니다. 그리고 또 저희가 하나 신경 써서 작업을 하고 있는 게 이제 트리톤을 활용을 해서 커널 프로그래밍을 하는 거고요. 트리톤이라고 하는 거는 그냥 파이썬 신텍스를 활용을 한 어떤 도메인 스페시픽 랭귀지라고 생각을 하시면 되고요. 그래서 그 트리톤 이제 컴파일러를 보면은 실제 맨 처음에 트리톤으로 작성된 커널은 그냥 파이썬 파서가 파싱을 해주고 그걸 이제 트리톤 컴파일러가 프론트엔드 컴파일러가 이제 돌아서 이제 그 TTIR이라고 하는 MLIR로 이제 전환을 시키는데 이제 저희는 그걸 받아서 저희 백엔드가 처리할 수 있는 형태로 다시 가공을 하는 이런 저희가 노란색으로 여기 이제 표시해 놓은 이런 부분들을 저희가 채워 넣습니다. 네, 이 부분에 대해서도 오늘은 자세한 거는 커버를 하기 어려울 것 같아서 어떻든 이런 작업들도 잘 해오고 있다라는 것을 잠깐만 말씀드리고 넘어가도록 하겠습니다. 네, 이런 것들을 저희가 작업들을 하고 있는데 아까 제가 네 번째 말했던 그런 디스트리뷰티드 프로그래밍이랑 그다음 트리톤 커널 같은 경우에는 좀 더 시간이 필요해서 저희가 첫 번째 릴리즈에는 아마 포함을 시키지 않을 것 같은데 저희가 이제 준비하고 있는 6월달에 첫 번째 릴리즈에는 아까 말씀드렸던 그런 파이썬 런타임 서포트를 위한 그런 부분들 그리고 저희가 이제 람마를 지원을 하기 위해서 저희가 이제 확보를 한 그런 옵들과 여기 나와 있는 것처럼 일단 파이터치 런타임에서 굉장히 중요하게 다뤄져야 되는 그런 옵들, 그다음에 특히 이제 뷰 옵 같은 것들, 그다음에 저희가 이제 굉장히 또 중요하다고 생각하는 그런 CPU 폴백 옵들, 그리고 이제 파이터치에서 제공하는 테스트 프레임워크를 보면 카테고리들이 있는데 그 각각의 카테고리마다 뭐 중요하다고 생각이 되는 그런 옵들 같은 경우에는 저희가 좀 선별을 해서 저희가 전반적으로 꼭 이제 놓치지 않고 챙겨야 되는 것들은 다 챙기는지라고 하는 것들을 한번 확인을 해보는 것도 중요한 것 같아서 이런 5가지 종류의 이런 옵들을 저희가 추려가지고 일단 86개의 옵부터 먼저 저희가 출시를 하려고 하고 있습니다. 이 86개의 옵이 되면 기본적으로 람마 3.2 원비는 돌릴 수가 있고 그리고 그것들이 이제 그 람마가 어떻게 도는지 예를 들어서 브레이크 포인트를 걸어서 그 옵이 이제 하나하나 어떤 결과가 있는지를 뭐 프린트를 한다든지 하는 이런 것들은 저희가 해볼 수가 있습니다. 그리고 이제 이걸 그냥 출시를 하는 게 아니라 실제 어느 정도 완성도가 있는 결과물들을 출시를 해야 되기 때문에 테스팅에 좀 신경을 많이 썼는데요. 그 파이토치가 엄청나게 큰 그런 테스팅 인프라스트럭처를 가지고 있어요. 그 전체 전체 테스트가 저희가 봤을 때는 한 10만 개 이상 넘어가는 것 같은데 전체적으로 얼마인지는 잘 파악이 안 됐지만은 한 10만 개 이상의 그런 테스트들이 있는 것 같고 그 중에서 저희가 첫 번째 이 86개의 옵에 적용을 해보면 좋을 것 같다라고 하는 그런 14,000개 정도에 되는 그런 테스트를 저희가 추려냈고요. 그래서 이걸 지금 저희가 열심히 돌려보고 있습니다. 이거를 저희가 서버 하나 그다음에 그냥 MPU 하나 써서 돌리는 데는 대충 한 6시간 정도 걸리는 것 같고
지금 거의 대부분의 테스트는 잘 통과를 하고 있긴 하지만은 아직 통과하지 않은 이런 테스트들은 열심히 분석을 해서 저희가 시간을 맞춰서 리리즈하도록 지금 준비를 하고 있습니다. 네. 서서히 이제 맞춰보려고 하는데, 일단 저희가 그 파이토치를 얼만큼 중요하게 생각하냐면 그래도 적지 않은 그런 돈을 써서 저희가 파이토치 파운데이션에 가입을 했고요. 한국에서는 저희밖에 없고, 그리고 아시아에서도 화웨이 다음에 저희가 두 번째로 가입을 한 것 같아요. 그리고 이제 해마다 파이토치에서 이제 이렇게 컨퍼런스를 하는데, 또 여기에도 저희가 또 적극적으로 참여를 하기 위해서 지금 골드레벨 서포터로 스폰서로 올해부터 참여를 하도록 했습니다. 오늘 저희가 말씀드린 것들을 포함을 해서 저희가 더 진도를 잘 낸 다음에 10월 달에는 조금 더 많은 부분들을 잘 커버를 하는 그런 내용들을 저희가 파이토치 컨퍼런스에서 소개를 할 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다. 그리고 이 과정에서 저희가 이제 배운 것들, 이런 것들은 저희가 좀 캡처를 해서 그 모두 연구소라고 하는 그런 플랫폼을 통해서, 여기서도 제 생각에는 참여하신 분들이 좀 계실 것 같기도 한데, 이렇게 8번에 걸쳐서 저희가 강좌를 했고요. 보니까 슬라이드를 한 350개 정도 만들었더라고요. 350장 정도를 만들었더라고요. 그래서 오늘 이런 이야기한 것들, 이제 알반이 이제 커버를 했던 그런 많은 토픽들이 여기 들어 있으니까, 이거는 필요하신 분들은 가서 한번 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 네, 이렇게 해서 제가 오늘 준비한 것들은 잘 모두 다 말씀드린 것 같고, 앞으로도 파이토치, 그다음 파이토치 코리아에 계신 여러분들과 함께 저희가 재밌게 잘 협력을 해 나갔으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 그 두 가지 질문 드리고 싶은데요. DDP 첫 번째가 DDP를 지원을 한다는 거는 리벨리온 칩도 이제 그 멀티 MPU나 그런 것들이 된다는 뜻인가요? 네, 그 저희가 멀티칩을 쓸 수 있는 방법은 두 가지가 있는데요. 하나는 같은 서버에 PCI로 물리는 게 하나가 있고요. 다른 하나는 이제 다른 서버에 있는 거를 저희가 토치점 디스트리트를 통해서 연결시키는 그런 두 가지 방법들이 있는데, 네, 그런 두 가지 방법들을 통해서 뭐 DDP라든지 그다음에 텐서 패럴라든지 하는 이런 모델 패럴리즘을 활용을 할 수가 있습니다. 네, 그리고 두 번째는 VLLM 같은 토치 위에서 올라가 있는 생태계에도 뭔가 업스트림으로 퍼스트 클래스 지원을 하실 계획이나 그런 게 있으실까요? VLLM도 최근에 아웃 오브 트리 인티그레이션을 지원을 하기 시작했어요. 그래서 저희도 비슷하게 아웃 오브 트리 인티그레이션으로 지금 지원을 하고 있어서, 뭐 퍼스트 클래스 지원이라고 하는 게 약간 어떻게 정리를 해야 될지 모르겠지만은, 예, 저희도 VLLM을 뭐 이렇게 커스터마이즈를 해서 저희가 원하는 방식으로 투입을 한 다음에 지원을 하는 게 아니라, 저희가 이제 파이토치를 지원하듯이 이제 VLLM도 VLLM 업스트림이 기대하는 방식대로 저희가 디바이스를 붙여보려고 지금 시도를 하고 있습니다. 감사합니다. 다른 질문 있으실까요? 안녕하세요. 하이퍼 엑셀의 박민호라고 하고요. 그 트리톤을 이제 지원해 주신다고 하셨는데, 그러면 GPU 대상으로 만들어진 되게 많은 트리톤 커널들이 이미 많이 존재를 하는데, 그것도 호환이 되는 것인지, 아니면 뭐 하드웨어 특성이 달라서 호환이 힘든 부분이 있는 것인지 궁금합니다. 그거 되게 좋은 질문인 것 같은데, 그러니까 트리톤도 결국에는 이제 쪼개보면 트리톤 옵이 있거든요. 그래서 그 트리톤 옵들을 이제 다 지원을 하게 되면은, 그러면은 뭐 GPU에서 그런 옵들로 작성을 한 트리톤 코드는 이론적으로는 MPU에서도 돌 수가 있어야 될 것 같아요. 그래서 저희가 500 커버리지로 봤을 때는 GPU에서 커버가 되는 옵들이나, 그다음에 저희가 MPU로 커버하는 옵들이나 그렇게 크게 차이가 날 것 같지는 않거든요. 물론 해봐야 되긴 하겠지만은, 아무튼 첫 번째는 그런 게 하나가 있고, 그런데 GPU로 최적화되어 있는 옵들이 또 옵이 아니라 트리톤 커널이 그러면 MPU나 아니면 뭐 다른 GPU, 다른 뭐 엔비디아 걸로 돼 있다고 한다면, 또 다른 GPU에서도 그게 가장 최적화되어 있는 코드냐라고 하는 것들은 또 다른 이야기인 것 같기는 합니다. 그래서 일단 길게 말씀을 드렸지만, 일단 옵 지원되는 커버리지로 봤을 때에는 트리톤에 들어있는 옵들이 대충 한 90개 정도 되는데, 그 90개 옵을 커버를 하는 것들은 MPU에서도 거의 대부분 다 가능하지 않을까라고는 기대를 하고 있고,
그렇다고 한다면 그 옵들을 사용을 해서 GPU를 대상으로 해서 트리톤 코너를 짰다 하더라도 뭐 다른 하드웨어에서도 당연히 돌아야 될 거라고 생각을 하고요. 하지만 그렇다고 해서 그대로 돌 수가 있냐? 성능 최적화는 또 다른 이야기인 것 같다라는 게 제 생각입니다. 네, 마지막으로 짧게 한 분만 더 질문 받고 마치도록 하겠습니다. 네. 네, 안녕하세요. 저는 코오롱 베니트의 주종수입니다. 네, 저는 코오롱 베니트의 주종수입니다. 저희는 실제로 지금 리벨리온 칩 이용을 해가지고 그 프로젝트도 진행을 하고 있고 지금 마무리 단계인데요. 제가 그거 관련해서 진행을 하다가 좀 궁금한 게 있어가지고 이전에 물어봤는데 지금 딥한 내용은 아니고 간단하게만 피상적으로만 답변을 들었어가지고요. 좀 궁금해가지고 저는 질문을 드리는데요. 지금 저희가 컴파일을 쓸 수 있는 리벨리온 칩을 이용해 쓸 수 있는 게 모델 주에 올라와 있는 모델들만 쓸 수 있는 걸로 알고 있는데 저는 이제 LLM 타겟으로 하고 있고요. 그때 당시에 질문 드렸을 때가 라마 3 8B 관련해서만 지원이 돼 있고 3.1이라든지 3.2가 안 돼 있었어요. 근데 이제 더 잘 아시겠지만 라마 3 계열 같은 경우에는 후속으로 나온 모델들도 크게 아키텍처라든지 뭐 레이어들이 크게 다르지는 않을 것 같은데 이게 모델 주에 실제로 공개가 돼야지만 쓸 수 있다라는 게 혹시 리벨리온에서 컴파일러 엔지니어 분이라든지 어떤 작업을 하고 있는 거고 이게 왜 실제로 공개가 돼야지만 쓸 수 있는 건지 이런 게 좀 궁금합니다. 저희 여기 컴파일러 팀에서 오신 분들도 계시긴 한데 일단 제가 하이 레벨로만 먼저 답을 드리면 일단 모델 주에 올라와 있는 모델들만 쓸 수 있는 건 아닌데 일단 모델 주에 올라와 있는 것들은 저희가 잘 동작을 하는 걸 이미 개런티를 해놨다라고 이해를 하시면 더 좋을 것 같아요. 그러니까 모델 주에 있는 것만 꼭 쓸 수 있는 건 아니긴 하지만 일단 모델 주에 올라와 있는 것들은 저희가 동작을 하는 걸 잘 확인을 했고 뭐 저희가 업력이 예를 들어서 엔비디아 뭐 칩보다 훨씬 더 짧기 때문에 어떤 모델이나 줬을 때도 다 잘 동작을 할 만한 그런 상태는 아니긴 하거든요. 이제 그런 의미에서 일단 저희가 모델줄 그래도 잘 커버를 할 수 있도록 모델주에 있는 것들은 저희가 잘 동도록 만들어 놨고 모델주 없다 하더라도 기본적으로 일단 제 생각에는 동작을 충분히 할 수도 있긴 하지만 저희가 못 본 그런 패턴들이나 그런 게 발생을 하면은 뭐 컴파일러든 런타임이든 문제가 발생을 할 수는 있는 것 같습니다. 람마 같은 경우에는 아마 그 람마 최신 버전들, 더 큰 모델들도 지원이 계속 확장을 하고 있을 거예요. 제가 정확하게 어떤 버전의 어떤 크기의 모델들을 지금 지원하고 있는지는 제가 정확한 정보는 모르지만 그거는 아마 계속 쭉 차근차근 저희가 업데이트를 하고 있을 거라고 생각을 하긴 합니다. 네, 저희가 시간 관계상 여기까지 질문 받고 나중에 네트워크 세션에서 다시 또 진행하도록 하겠습니다. 발표해 주신 김홍석 CS님께 큰 박수 한 번 더 부탁드립니다. 네, 감사합니다.